नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज देखिबा लड्डू गोपालंकर डेली रूटीन मु किपरि प्रतिदिन लड्डू गोपालंकर सेवा करिथाए आपण को आज कहिबी। राधे राधे। कृष्ण को राधे राधे ना बहुत पसंद होइथाए। राधा बिना कृष्ण अधूरा एवं कृष्ण को बिना राधा अधूरा। जोठी लड्डू गोपाल रुहंती सेठी विपत्ति केबे आसे नाही। सुख शांति समृद्धि सबुबेले रही थाए। कृष्णंकर बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कुआ जाई थाए। देखंतु मु घंटी मारी ठाकुर को उठौची। ताली 3 थर ताली मारी मध्य ठाकुर को उठा जाई थाए। धीरे धीरे साउंड करी ठाकुर को उठा जाई थाए एवं मु तांकर धीरे तांक मशारी टीकू धीरे बाहर कर दौची। कहीं साउंड हेबा द्वारा छोट छुआ जमिति चमकी पड़ी थांती सेमती प्रभु मध्य चमकी पड़िबे। तेणु मु धीरे साउंड करी तांक सेजरे तुलसी माळ मु सबुदिन रखी थाए एवं तुलसी पत्र मध्य रही थाए। कान्हा को टिके गोड़ दबे दे थाए। कान्हा जाग हे कान्हा जाग हे कान्हा उठ हे प्रभु सकाळ हला उठ उठ केते समय शोइच। एही भरी निजर भावना रखी मु कान्हांकर गोड़ टिके दबे दे थाए एवं टिके बिंछी दे थाए। जेमिति आमे छोट छुआ को उठौचे सेमिति लड्डू गोपाल को मध्य निजर लोरी निजको जहा भजन मनरे अच्छी से भावना रखी मु कान्हा को सकाळे प्रतिदिन एही भली गोड़ दबेगी उठ हे कान्हा उठ हे कान्हा जाग हे कान्हा जाग हे कान्हा सकाळ हला एही भली मनरे भावना रखी ठाकुर को उठे थाए एवं ठाकुर राति सारा शोइचंती ठाकुर को शोष होथुबो एही भावना रखी जल किछि पिए थाए आचमन पाई जल पिए थाए एवं तांको सकाळ उठिले मुह धोईदेवी मुह पोछीदेवी ब्रश करेदेवी कुली करेदेवी एही भावना रखी मो ठाकुर को पोछी दे थाए एवं कुली कर हे प्रभु उठ बोली कही कान्हा को आचमन करे दे थाए एवं कान्हा को उठेबा परे किछि समय सेजर उठेई मु बाहर किछि समय बसे दे थाए एवं उठिबा परे किछि साधा जल ताजा जल एवं किछि क्षीर अर्पण करिथाए। सेही क्षीर रे मिश्री एवं कर्पूर पके दे थाए। प्रभु राति सारा शोइच भोक होतु एहा भाबी ग्रहण कर कहि थाए एवं कान्हा को आराम रे तांको को टिके आउसी दे थाए। राति सारा एते समय एते हालिया हे जाइथिबे एही भावना रखी मो तांको गोड़ टिके दबे दे थाए तांको मुंड को टिके आउसी दे थाए। तांकर गाधेबा पाई पात्र एक नहीं जाई थाए एवं सेही पात्र रे स्टार चिन्ह मु बने दे थाए। स्टार करिबा परे मझिरे ओम लिखि दे थाए एवं चारिआडे नमो नारायण एही भली लिखि दे थाए। किछि पुष्प आमे पके दबा किंबा तुलसी तुलसी आउ पुष्प किछि पानी आमे टोपाडे पके देई ठाकुर को सेठी बसेवा। जेउ फूल हेले भी ठाकुर को दिया जाई थाए कहीं गोलाप फूल ठाकुर को प्रिय तेणु मु गोलाप फूल रे ठाकुर को गाधे देवी। गोलाप जल किंबा गेंडू फूल मध्य पका जाई थाए। तुलसी मध्य मु किछि सेही थाली रे रखी देइछि। तुलसी बिना कान्हांकर पूजा होई न थाए। कान्हा को गोटे टावालटे मु पिंधे देइछि। छोटिया टावालटे कान्हा को पिंधेगी मु स्नान करेबी। निर्वस्त्र होई केबे स्नान करा जाएनी। छोटिया कपड़ाटे मध्य हो आमे पिंधेगी तांको ऊपरे पकेकी ही स्नान करा जाई थाए। प्रथमे कान्हा को मु किछि तेल रे मालिश करि देइथिली गाधेवा पूर्वरु। एही सबु होउची ठाकुरंक पाई मु जल जोगाड़ करची। दक्षिणवर्ती शंख पंचामृत गोलाप जल क्षीर हलदी राशि अतर तुलसी चंदन
ଗୋଲାପ ଜଳ ଏବଂ ଦର୍ପଣ ଏହି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଗାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତୁଳସୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମହୁ, ହଳଦୀ, ପଞ୍ଚାମୃତ, କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଦହି ଥରେ ଥରେ ଅର୍ପଣ କରି ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦେଇ ଦେଇ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ଏହି ଶଙ୍ଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ତାର ମୁହଁ ନଥାଏ, ମୁହଁଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଶଙ୍ଖରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବା ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ଖୋଲା ରହିଥାଏ ବା ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ଼୍, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖୋଲା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶଙ୍ଖ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଶଙ୍ଖ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପକାଇ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରଖି ଘରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଶଙ୍ଖର ଜଳ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଆମ ଦେହରେ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଶଙ୍ଖ ଜଳରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଜଳ, ଯମୁନା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଫେର୍ ସାଧା ପାଣି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଚାମୃତ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଇଥାଏ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଆପଣ କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ ଏହିଭଳି 5ଟି ଜିନିଷ ନେଇ ଏବଂ କିଛି ମିଠା ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ, ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼। ଏହି ମିଶ୍ରଣ କରି ମୁଁ ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତ ବନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରି ଦେଇଥାଏ। ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହରେ ଯାହା ମଇଳା ରହିଥାଏ, କାହ୍ନାଙ୍କ ଦେହରେ ସେହି ମଇଳା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ସେବା କରୁଛେ, ଗାଧେଇ ଦେଉଛେ, ସେହି ଭାବନା ରଖି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବା ଯେ କାହ୍ନା ଆପଣ ଏ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବି, ଭଲରେ ଘଷି ଦେବି, ଯେମିତି ମୋ ଛୁଆ, ସେହି ଭାବନା ରଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଘଷିକି ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦେବା। ହଳଦୀ ଜଳ, କଳା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ କାହ୍ନାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ହଳଦୀ, କଳା ରାଶି, ତୁଳସୀ ସେହି ଜଳରେ ପକାଇ ମୁଁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଫେର୍ ସ୍ନାନ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହ୍ନାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ବିନା ତୁଳସୀରେ କେବେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦୀ ଏହିସବୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ହଳଦୀରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସଫା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପୁରୁଣା ଲାଗିନଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗାଲ, କାନ, ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଘଷି ଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେହି କଲର୍ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଯେମିତି ଆମେ କିଣିକି ଆଣୁଛେ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ହଳଦୀରେ ଲଗେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତ୍ତଳ ଯେତେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାହା ନୂଆ ଦେଖାଯିବେ। ଏବଂ ମହୁ ମୁଁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମହୁ, ହନି, ମଧୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏସବୁ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଦହିରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦହିରେ ମଧ୍ୟ ଖଟାପଣ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ମଇଳା ଥାଏ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଭାବନା ରଖି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ମୁଁ
ଟିକେ ଦହି ପକାଇ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ କାହ୍ନା ଯାହା ବି ଶରୀରରେ ମଇଳା ଥିବ ତାହା ବାହାରିଯିବ। ଏହି ଭାବନା ରଖି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତାହା ବି ଧୂଳି ବାଲି ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଦହିରେ ଗାଧେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କାହ୍ନା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କାହ୍ନାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଛୋଟିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ମାନେ ଏଇଟା ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କାହ୍ନାଙ୍କର ଏହି ସାଇଜ୍କୁ। ଏହି ସାଇଜ୍ ହିଁ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ପୂଜା କରିବା କଥା। ଏବଂ କିଛି ଚିନିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତାର ଖଦଡ଼ା ଜିନିଷରେ ସ୍କ୍ରବିଂ କରିଦେଇଥିଲି। କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ଏହା ଘଷି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ଏହା ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଆରାମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା କେଉଁଠି କଳା ଦାଗ ମଇଳା ଥିଲେ ତାହା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବେସନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଘିଅ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଘିଅରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହି ଜଳ ଦେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯମୁନା ଜଳ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯମୁନା ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତ ଆମେ ଭାବନାରେ ରଖିବା ପ୍ରଭୁ ଏହି ଯମୁନା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଭାବନାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହିସବୁ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଛି। ଯେତେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଚୁଟି ତାଙ୍କର ବଳା ପାଉଁଜି ଚୁଡ଼ି ସବୁ ମୁଁ ବଇଁଶୀ ସବୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଏସବୁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସ୍ନାନ ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ନେବେ। ପ୍ରତିଦିନ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ସଫା ହେଉଥିବ ଏବଂ ସେଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ କାହ୍ନାକୁ ରଖି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ପୋଛି ଦେଇଥାଏ। ଯେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ପୋଛିବାନି ତାହେଲେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପିତ୍ତଳରେ ଯଦି ଟିକେ ପାଣି ରହିଯିବ ତାହେଲେ ତାହା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ପୋଛିଦେବେ। ପୁରା ଟୋପାଟେ ଯେମିତି ପାଣି ରହିବନି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଛିଦେବେ ଏବଂ ପୁରା ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ପୋଛିଦେବେ। ପୋଛିଦେବା ପରେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଗୋଲାପ ଜଳ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଜଳ ଟିକେ ଶରୀରରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଖରାଦିନ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ। ଭଲରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭଲରେ ଘଷି ଦେଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ସୁଗନ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିଲେ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା କେବେ କଞ୍ଜୁସି କରିବାନି। ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ କେବେ କଞ୍ଜୁସି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି କଞ୍ଜୁସି କରିବା? ଆମେ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କାର ସାମାନ ଆଣି ପିନ୍ଧୁଛେ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଦେବାନି? ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବା ଜିନିଷରେ ହିଁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛେ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଆଣିବା। କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷରେ କଞ୍ଜୁସି କରିବାନି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କଳା ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ କଳା ରାଶି 2ଟି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଳା
ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଳ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁକୁଟ ତାଙ୍କକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୁକୁଟ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ବହୁତ ଭେରାଇଟି ମୁକୁଟ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗେ ଯେ କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେବି ଏଇଟା ନେବି। ଏହି ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ସାଇଜ୍ ଲାଗିନି, ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଫେର୍ ସାଇଜ୍ କରୁଛି। କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ସେବା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେବା କରିଥାଏ। ମୋତେ ଠାକୁର ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ଠାକୁର ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ଏକ କାଠିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନର ଶୁଖା କାଠିଟିଏ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟୀକା ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଳା ଆଣିଥିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଁ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି, ବେଶ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରେଇବା, ସିଙ୍ଗାର କରିବା, ସେତେ ଠାକୁର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଉପରେ ସବୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତର ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇ ଇସ୍କନରୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାର ବାସ୍ନା। ଏହି ଅତର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସରୁନି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇବା, ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଏପରି ସିଙ୍ଗାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇବା। ଏବଂ ବଇଁଶୀ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବଇଁଶୀ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ତେଣୁ ରୂପାର ଅର୍ପଣ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ତୁଳସୀରେ ଆମେ ରାଧା ରାଧା ଲେଖି ଅର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀରେ ମୁଁ କିଛି ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ରାଧା ଲେଖିବେ, ରାଧା ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣା ଲେଖିବେ। ଏହିଭଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସେବାକୁ, ଆମ ଅର୍ପଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବେଶ ହେବା ପରେ ମୁଁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଜଳ ପିଏଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ମିଠା କ୍ଷୀର, ମିଶ୍ରି ଦିଆ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିଏଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେ ଏତେ ସମୟ ସିଙ୍ଗାର ହେବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଝୁଲା, ଏଇ ଝୁଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଏ। ସେଇ ଝୁଲାରେ କିଛି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପକେଇ, କିଛି ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ବସିବେ ଏବଂ ବସେଇ ଦେଲା ପରେ କିଛି ଝୁଲେଇ ଦେଇଥାଏ କାହ୍ନାଙ୍କୁ। କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହିଁ କହିଥାଏ ଯେ କେମିତି ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଇଁଶୀରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଇଁଶୀ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଘରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବଇଁଶୀ ରଖିବେ ଏବଂ ବଇଁଶୀରେ ତୁଳସୀ ସବୁବେଳେ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଇଁଶୀ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଚାନ୍ଦି ରୂପାର ଯଦି ରଖିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ବହୁତ ଆମର ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଏ ବଇଁଶୀ ଆମର କଟେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବଇଁଶୀରେ ଫୁଲ, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖଟରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପଛରେ ରଖିଦେଇଛି। ବଇଁଶୀରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ତାହା ମୁଁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଝୁଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଭୋଗ ହେଉଛି ସକାଳର ବାଳ ଭୋଗ। ସକାଳ ଭୋଗକୁ ବାଳ ଭୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାଳ ଭୋଗରେ ଆମେ
दही मिश्री क्षीर ड्राई फ्रुट्स सबु प्रकार फल आमे देई पारिबा। जेते फल आमे देबा सकाळे सेते भल होई थाए। एवं धूप देखैथिली दीप देखैथिली तापरे भोग देखैथिली। दीप जेतेले देखेबा हे कान्हा मोर एही धूप को मोर ए दीप को स्वीकार कर। आम मुहरे सबु बेले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं तो ओम नमो नारायण नहीं तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः एही भली मंत्र जप करुथुवा एवं 3 थर पानी बुलेई 3 थर ताली मारी ठाकुरंकु भोग अर्पण करा जाय थाए। आस हे प्रभु आस हे प्रभु आस हे प्रभु मोर भोग को स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर एही भली 3 थर डका जाय थाए एवं 3 थर स्वीकार कर बोली कहा जाय थाए। मु तुमेव वस्तु गोविंदम तुमेव समर्पिता तम जिनिस ही तुमको दौची मोर किछि नाही एही भावना रखी आमे ठाकुरं को भोग अर्पण करिबा। जेहेतु बाल गोपाल तांको किछि खुए देबा सेही भोगरु नहीं प्रभु लड्डू गोपाल आसंतु मु भोग खुए दोची मोर एही भोग को स्वीकार करंतु एही भली कही तांको मुख पर्यंत आमे भोग को गोटिए गोटिए करी नेंगी तांको को देबा एवं सेही भोग को ही आमे प्रसाद रूप रे ग्रहण करिबा। सेही क्षीर को घरर क्षीर रे मिसे देबा द्वारा समस्त क्षीर प्रसाद हो जाय थाए एवं सेही जल को मध्य घरर जल रे मिसेबा द्वारा ताहा मध्य अमृत हो जाय थाए। तेणु सेही जल को निजे मध्य पी पारिबे एवं घरर समस्त सदस्य को मध्य आपण देई पारिबे। एही स्नान ठाकुर जो स्नान कले तांकर स्नान जल को चरणामृत कहा जाय थाए। एही जल को आपण अल्प टिके पीवा द्वारा अकाल मृत्यु होई न थाए एवं घरे समस्त को पीवा को देबे एवं छुआ को जेमिति हेले देबे सेही बळका जल को तुलसी मूल रे पकेबे बाहरे फोपाड़िबेनी एवं सेही गाधेई थिबा जल को पितृपुरुषों को देले पितृ ताहा ग्रहण करी अत्यंत खुशी एवं संतुष्ट होइथांती। तेणु ठाकुरंक गाधेवा जल को निजे जेमिति हेले भी अल्प टिके हो निश्चय ग्रहण करिवे एवं ठाकुरंकु मु आलती भोग देला पोरे आलती जेमिति हेले भी करिवे। आलती कला बेले आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की एही भली बारंबार सेही मंत्र सेही आलती मंत्र गाई गाई आमे आलती करिबा किंबा आमे ओम जय जगदीश हरे एहा कही मध्य आमे आलती करिबा। देखंतु आलती रे मु सबु बेले कर्पूर लवंग एवं अलैच देई थाए। एहा करिबा द्वारा घरे नेगेटिव एनर्जी दूर होई थाए एवं सेही स्थान रे पॉजिटिव एनर्जी आसी थाए एवं ठाकुरं को कर्पूर आलती अत्यंत प्रिय होई थाए एवं वासना युक्त आलती प्रिय होई थाए। तेणु अलैच एवं लवंग मु सबु बेले ठाकुरं को देई आलती करि थाए। प्रथमे तांकर चरण तळे करिवे नाभि रे करिवे तांको हृदय रे करिवे एवं मुखमंडल रे आलती करिवे एवं पूरा शरीर रे आलती करिवे एवं आलती टिके नेई ठाकुरं को पुष्परे आलती अर्पण करिवे एवं घंटी को मध्य अर्पण करिवे एवं ठाकुरं को पुणी थरे आलती देखेबे प्रभु आलती स्वीकार कर एवं निजे 3 थर आलती मस्तक रे लगेई मथारे लगेई मस्तक रे लगेबे एवं शंखा सिंदूर वज्र रहु कहिबे। भोग लागिबा परे कबाट किछि समय पाई मु बंद करि देई थाए एवं स्क्रीन
ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭାବନା ରଖି କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ଖାଉଛୁ ତାହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବନେଇଥାଏ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରେ ପଡ଼େନି ଏବଂ ମୁଁ ଭାତ, ଡାଲି, ପାମ୍ପଡ଼, ପରଟା କରିଥିଲି ଏବଂ କିଛି ସନ୍ତୁଳା କରିଥିଲି। ସେହିସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିନା ତୁଳସୀରେ କେବେ ବି ଭୋଗ ଦେବେନି। 56 ଭୋଗ ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉନା କାହିଁକି? ବିନା ତୁଳସୀରେ ଠାକୁର କୌଣସି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତେଣୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଥିବ। ଏହିଭଳି ମୁଁ ଯେମିତି ରାନ୍ଧିଲି ସେମିତି ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ସେ ଠାକୁର ଖାଇବେ, ଭଲ କରିବି ଏ ଭାବନା ନାହିଁ। ଆମ ଭାବରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛେ ସେମିତି ହିଁ ବନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଏଇ ଦେବା, ଏହି ଭାବନା ରଖି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଗ୍ରହଣ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏହିଭଳି କହି କହି ଓଁ କ୍ଲିଂ କ୍ଳିଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ମୋର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଭୋଗ ଖାଇବା ପରେ ହିଁ ଆମର ଭୋଗ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ହିଁ ତାହା ପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ହିଁ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ତାହା ଭୋଗ ବା ପ୍ରସାଦ ବା ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତମର ଶରଣାପନ୍ନ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ତମ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି, ଏହିଭଳି ମୁହଁରେ କହୁଥିବେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତବ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି। ଏହିଭଳି କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିଥିଲି। ସେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇ ମୁଁ ଆଳତି କରିଥିଲି। ଯଦି ଭଜନ ଜାଣିନେ ଆମେ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ, ଓଁ କ୍ଲିଂ କ୍ଳିଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ନାହିଁ ତ ଓଁ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏହିଭଳି ଓଁ କୃଷ୍ଣ ବିହାରୀ କି ଶ୍ରୀ ହରିଦାସ କି, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କି ଶ୍ରୀ ହରିଦାସ କି ଏହିଭଳି ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭାବ, ଆମ ଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ଆଳତି କରି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଫୁଲରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିବନି ବୋଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଫୁଲରେ ମୁଁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଳତି ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କୋଣରେ ମୁଁ ଆଳତି ବୁଲେଇଥାଏ ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତିରେ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ଭାବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହି ଭାବନା ରଖି ମୁଁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝାଳ ହେଇଯାଇଥିବ ଏହି ଭାବନା ରଖି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଥର ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭୋଗ ହେଉଛି ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭୋଗ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଲଗେଇଥାଏ, କିଛି ମଖାନା, କାଜୁ, କିସମିସ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ, ଚଣା, ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଳରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ପକାଇବେ ଏବଂ କିଛି କର୍ପୂର ପକାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କର୍ପୂର କି ବାସ୍ନା କର୍ପୂର, ସେହି ବାସ୍ନା କର୍ପୂର ଗୋଟେ ମିଳିଥାଏ, ସେହି କର୍ପୂର ମୁଁ ପକାଇଥାଏ। ସେହି କର୍ପୂର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଜଳ
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ମିଶ୍ରି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲି। ଆମ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରୁନେ, କିଛି ନାହିଁ ଫଳମୂଳ, ତ ଆମେ କିଛି ମିଶ୍ରି ବି ଅର୍ପଣ କରିବା ନା, ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଘରେ ଯାହା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାହା ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ରଖୁଥିବେ, ଜଳ ରଖୁଥିବେ। କାହିଁକି କାହ୍ନା ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବ, ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ଏଇଭଳି ଭାବି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ରଖିବେ। ଜଳ ଦାନ କରିବା ସବୁଠୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଳ ଯେତେ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସେତେ ଥର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ସେଇ ଜଳକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବା, ସେହି ଜଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଆ ହୋଇନଥାଏ। ତାଜା ଜଳ ଆଣିବା ଏବଂ ତାଜା ଜଳରେ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପକେଇବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଏ ଭୋଗ ଦଉଛି, ଏ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁଁ କପଟି, ମୁଁ ଅପରାଧୀ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର, ଏହିଭଳି କହିବା। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ମାନସିକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଡ଼ଂ ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ଏହିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ହେ ଠାକୁର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁହଁରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁ ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ମୁହଁରେ ବକ ବକ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହେଇ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ସେଠି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବସି ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ପାଟିରେ କହିବାନି, ମୁହଁରେ କହିବାନି, ଆତ୍ମାରେ କହିବା। ସେହି ଆତ୍ମାର ଡାକ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମାର ଡାକ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିବେନି। କିଛି ସମୟ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଯାହା ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥିବ ତାହା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁ ଭୋଗ ଆଳତି ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ରାତିରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଝୁଲାରୁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଖଟୁଳିରେ ବସେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଭାରି ଲାଗିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଶୋଇଲେ ଆମକୁ ଭାରି ଲାଗିଥାଏ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଲାଗିବ। ଏହି ଭାବନା ରଖି ମୁଁ ସେହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର ଚନ୍ଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇ ଦେଇଥାଏ, ପୋଛି ଦେଇଥାଏ। କଳା ରାଶି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେଇଛି, ସେହି କଳା ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲରେ ପୋଛି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏତେ ସମୟ ଠାକୁର ବସି ରହିଲେ ଗରମରେ, ସେହି ଭାବନା ରଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ପୋଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହାଲକା କରି ଦେଇଥାଏ। ହାଲକା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେ ହାଲକା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବା ସେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହାଲକା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରି ମିଠା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛେ, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଫେର୍ ମୁଁ ସେମିତି ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ସେଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଏବେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସବୁବେଳେ ତୁଳସୀ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଦବେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଘଷି ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କିଛି
ତେଲ ଲଗେଇ, ଯେଉଁ ତେଲ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଚୁଆ ତେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଚୁଆ ତେଲରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିସ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ଗରମରେ ଦିନ ପଙ୍ଖା ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏହି ତେଲ, ଏହା ହେଉଛି ଚୁଆ ଅଏଲ। ଏହି ତେଲରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦକୁ ଶୋଇବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମାଲିସ କରିଥାଏ। ମୁଁ ସବୁ ନିୟମ ବେଶୀ ସମୟ ନ କଲେ ବି କିଛି କିଛି ସମୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏତେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖବର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଥକି ଯାଇଥିବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଭଳି ମନରେ ଭାବରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ହିଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଲାଗୁଥିବ, ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ କମ୍ବଳ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଗରମ ଦିନରେ ପଙ୍ଖା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ହାଲକା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜଳ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ମଶାରୀ ଦେଇଥାଏ, କାଳେ ମଶା ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବେ, ଚୋବେଇବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସେଜ ବି ମୁଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି, ତୁଳସୀ ଜଳ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଛୋଟ ଛୁଆ କାହ୍ନା ରାତିରେ ଉଠିଲେ ଶୋଷ ହେବ, ପାଣି ପିଇବେ, ଏଇଭଳି ଭାବନା ରଖି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏମିତି ଭାବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ କରୁ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଭାବିକି କରିବାନି, ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସେ ସେବାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କିଏ ଆସିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଆଉଛି, ମା ବୋଲି ଡାକ ଶୁଭିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା, ଯାହାକୁ କି ଆମର କାହ୍ନା ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଗୋ ସେବାରେ କାହ୍ନାଙ୍କର ଦିନ ଯାଇଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋ ସେବା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କାହ୍ନା ଯଦି କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି କରିବାନି। ଏତେ ଛୋଟିଆ ବାଛୁରୀଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରାତିରେ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି, ମା ଡାକ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଶୁଏଇ ଧାଇଁ ଆସିଲି। ଦେଖୁଛି ଏତେ ରାତିରେ କାହ୍ନାଙ୍କର ଅବତାର, ଇଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାର। କାହ୍ନା ବହୁତ ଗୋସେବା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଗୋସେବା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେବା ବି କରିବା ଯାହା, ଗୋସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ତାହା। ଗୋସେବା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ରୁଟି, ଭାତ, ସନ୍ତୁଳା ଯାହା ଯାହା କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଥିଲି, ତାହା କିଛି କିଛି ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କର ପରଟା ମଧ୍ୟ ଫାଳେ ଥିଲା, ସେଇ ଭୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କିଏ, ଏମାନେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।